नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी शुणा गुमर प्रेम कथा कहानी पूर्व भागटी शुणा अनुरोध रहा। मानसी किंतु रवि कथार राजी न होई कहला चल रवि आमे घर छाड़ी चली जिबा। मु तुमको पूर्वर मध्य कहिथिली आउ आजी मध्य कहूची। रविर उत्तर ना मानसी से सब एबे संभव नुहे, बहुत विलंब हो जाउची। किछि विलंब होइनी कही मानसी निज दुई हाथ को रवि को देखैला। ए सब कौन देख रवि, सबुठी रवि लव्स मानसी लेखा होईछि। बासर राति रे तुम गौरव भाई जेतेबेले पचारिबे एठी काहा नाम लिखिछ, रवि किए, सेतेबेले मु तुम भाई को किछि उत्तर देई परिबिनी। तुम नाम केवल मो देहरे लेखा होई नाही रवि, मोर मन प्राण सबुठी केवल रविर नाम लेखा होईछि। से सबको पोछि देबा एते सहज नुह। मु तुमरी होई रहिबाकु चाहे। मानसीर वेदना रविर अंतर को दोहलाई देउथला। से भाव विहल होई कहि पकेइला, तुमे आमरी नाम को जोड़ी देह सारा लेखि रखिले मध्य किछि लाभ हेबनी। तुमे घर को फेरी जाओ। आसंता राति रे तुम सह मोर देखा हेबो। सेतेबेले तुमे मो भाउज आउ मु तुम प्रेमिक नुह, दियर होई सारिथिबी। हाँ आउ सुण, जेउठी सबु आम दुहिंक नाम को जोड़ी लेखिछ से सबु लिभेई आम घर को मो भाउज होई आसिबो। एतिकी कही रवि फेरी आसिला निज गाँ को। मानसी निज कोह को रोकी न पारी विपरीत दिग को दौड़िबा आरंभ करि दैथिला। मानसी दौड़िथिबार देखि नेइथिला लिपि। लिपि मानसीर सान भौणी। लिपि सह मानसी घरे समस्ते ताकू खोजी बुलुथुले। मानसी दौड़ी जाउथुबा कथाटा लिपि प्रथमे जाई ता बापांक कानरे पकेई देला। सेउठु मानसीर बापा ओ भौणी दुहे मानसी पछरे दौड़ी ता पाखरे जाई पहुँची जाइथिले। मानसीर हाथ को भिड़ी धरी एका बेलके लिपि ओ मानसीर बापा सीतांशु ताकू उच्च स्वरे प्रश्न करुथुले, तू कुआडे जाइथिलु सत कह। लिपि ओ सीतांशु मानसीर हाथ को टाणी नहीं चली जाउथुले घर को। घरर गोटिए कोठरी भितरे मानसी को रखी तारी बापा माँ जेजेमा समस्ते मानसी चारिपाखे भिड़ जमई देइथिले। मानसीर बापा सीतांशु थरकु थर पचारि चलिथिले, सत कह मानसी तू कुआडे जाइथिलु। मानसीर आरंभ होई जाइथिला क्रंदन रोल। बापा मु जेतेबेले गौरव को विवाह करबाकू चाहुनी, सेतेबेले तुमे माने मते बाध्य करी विवाह करबाकू चाहुछ काहेकि? मु रवि को भल पाए, मु तांको विवाह करबाकू चाहे। तुमे माने निज स्वार्थ पाई मते बाजी लगेबाकू जाउछ। हाँ तो कौन हेगला सेठू? मु एथरक इलेक्शन ने छिड़ा हेउची। सबू भोट मो आड़े ही आसीबा आवश्यक। गौरव ही मते इलेक्शन ने जितेई देबो। से सभी को मो पार्टी रे दाखल करियो बोली कथा देइछि। गौरव को तार निज ग्राम भितरे ओ बाहरे समस्ते भय करंती। समस्ते गौरव को सम्मान करंती। गौरवर छत्र छाया तड़े मु क्षमता को मुठेई नेबी। एई गाँ रे जेतेक निशाखोर ओ लफंगा बजारी अछंती सेई समिस्तिंक सह गौरवर भल संपर्क। गौरव मोठारू काणी कौड़ीटे नेबाकू मना करिदेले, प्रति बदल तो सह विवाह करबाकू चाहिए। एइटा तोर भाग्य ओ खुशीर कथा, सेइथिपाई मु राजी होई गली। सीतांशुଙ୍କ कथा शुणी मानसी आश्चर्य होई कहला, तेबे मु कहबी तुमे केबे मते निज झियो भाबिन, नहेले केउ बापा इलेक्शन ने जययुक्त हेबा पाई निज झियो को बाजी लगाएनी। तुमे माने बहु स्वार्थपर। मानसी तार बापा माँ को आड़िकी चाही कहला। मानसीर कथा शुणी तार माँ चिहिकी आसी कहले, आमे जहा करुछु तोर भल पाई करुछु। तो पाखे कोठा बाड़ी टंका पैसा सबु किछि थिबो। गौरव को बाहाले तू एसबु पाइबु। जीवनटा तोर खुशी रे कटिबो। रविटा तुच्छा ठन ठन गोपाल, पैसा पत्र किछि नाही, खाली देश सेवा करुछि। देश सेवारे मन प्राण ढाली देले तो आउ टंकार बन्या हेबनी। सेइथिपाई गौरव भली पतिपति ओ साहस थिबा दरकार। रवि को तू बाहा होइथिले किछि पाई न थांतु, सेटा गोटे भिकारी। तते दिओली दिमुठा से खाइबाकू मध्य देई परिबनी। तेणु आमे समस्ते गौरव सह तो बाहाघर ठीक करिछु। मानसी प्रतिवाद करी कहिला, तुमे माने भूल करिछ। तुम भूल शास्ति मु पाइबाकू चाहुनी। गौरव गोटिए निशाखोर आउ गोटिए जुआड़ी। उपरे तार अन्य दुई जण स्त्रींक सह संपर्क अछि। मु ताकू बाहा हेले केवल कष्ट पाइबी। रवि को बाहा होइतिले मु खुशी रे थांती। तांको मु भल पाए। से मध्य थरुटे हेले
ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି। ମାନସୀ କହି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ରବିର ଗାଁକୁ ବସ୍ରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ସେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କେବେ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତ। ତା ବୋଲି ତୁ ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅଟେ ଘରୁ ଲୁଚି ଛପି ବସ୍ରେ ଚାଲିଯିବୁ? ଗୌରବ ଘରେ କେହି ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଇଠୁ? ସମସ୍ତେ ଆମ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ତୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲୁ କେମିତି? ବୋଉର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନସୀ ଗର୍ଜି ହୋଇ କହିଲା, ରବି ମୋତେ ବାଇକ୍ରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାନସୀର ଘରେ ତା'ର ମା, ବାପା, ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ତାକୁ କଡ଼ା କଥା କହି ତାଗିଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୀତାଂଶୁ ମାନସୀକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୋ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଯାଏ ନା ତେବେ ମୁଁ ତୋର ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେବି। ମୁଁ ସମ୍ମାନ ସହ କ୍ଷମତା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ସେସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୌରବକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯେ କେହି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାକୁ ମୁଁ ବାଧା ଦେବି। ତୁ ଯଦି ଗୌରବକୁ ନ ବାହା ହୋଇ ରବିକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସୁ ତେବେ ମୁଁ ମୋର କେହି ଝିଅ ଥିଲେ ବୋଲି ଭୁଲିଯିବି। ମାନସୀକୁ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଶୀତାଂଶୁ। ମାନସୀର ମା ଲିପିକୁ କହିଲେ, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ରବିର ନାଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେସବୁକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ନହେଲେ କେହି ଯଦି ୟାକୁ ଦେଖିବ ତେବେ ପୁଣି ନିନ୍ଦା ହେବ। ଲିପି ସବୁ ଶୁଣି ମାନସୀ ହାତରୁ ରବିର ନାମଗୁଡ଼ିକ ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାନସୀ ପାଖେ ବସି ରହିଥିଲେ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଲିପି ଓ ତା'ର ଜେଜେମା। ଲିପି ଓ ମାନସୀର ଜେଜେମା ଉଭୟ ମାନସୀର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ। ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଶୀତାଂଶୁକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଘରର ମୁରବୀ ମାନସୀର ବାପା ଶୀତାଂଶୁ। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ସାହସ କାହାର ନଥିଲା। ଲିପି ମାନସୀକୁ ବୁଝଉଥିଲା, ଅପା, ତୁ ଯଦି ରବିକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ମାନସୀ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କେମିତି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବି ଲୋ? ରବି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୋତେ ଗୌରବକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନସୀର ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମାନସୀର ଗୁମର କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ମାନସୀର ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଘରେ ତାଙ୍କର ଜୋର କରି ତାକୁ ଦାମୋଦର ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଗୌରବ ସହ ବାହାଘର କରାଉଛନ୍ତି। ମାନସୀ ଏକ ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ନେଇଥିଲା। ପାଖରେ ବସିଥିଲା ଲିପି। ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଲିପି ମାନସୀକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲୁଥିଲା, ତୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ଗୌରବକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ତୋ ଦେହରୁ ରବିର ନାମଟିକୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଲିଭିଯାଉ, ନହେଲେ ବାପା କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦିହିଁଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ। ମାନସୀ ତଥାପି ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଦିଥର ରବିକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ରବିର ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ମାନସୀର ଅନ୍ତର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାନସୀର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲା ରବି। ହୁଏତ ମାନସୀର ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା ରବିର ଫୋନ୍ରୁ। ମାନସୀ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଲିପିର ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରବି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲିପିର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଲିପିର ଫୋନ୍ରୁ ମାନସୀ ହିଁ ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫୋନ୍ରେ ସେପଟୁ ରବି ଲିପିକୁ କହୁଥାଏ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଲୋ। ତୁମ ମାନସୀ ଅପାକୁ କହିଦିଅ ସେ ନିଜକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ରବି ଲିପିକୁ ଏତକ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ମାନସୀକୁ ବାହାରୁ ଡାକୁଥିଲେ ତା'ର ମାଉସୀ ଓ ଖୁଡ଼ୀ। ଝିଅ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ତେଣେ ବେଳ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତୁମ ବାପା ମଧ୍ୟ ଥରକୁ ଥର ପଚାରି ଦେଇ ଗଲେଣି। ମାନସୀ ନିଜ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତା ପାଖେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନସୀର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲେଣି। ମୁହଁରେ ହଳଦୀର ଲେପ ଦେଇ ଆଖିରେ କଜଳ ଧାରଟିଏ ଦେଲେଣି। ତା'ର ଓଠରେ ନାଲିଆ ଛାପ ସହ ଗାଲରେ ଛୋଟ କଳାଜାଇଟିଏ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଛପା ହେଲା। ସେଥିରେ ଗୌରବର ନାମଟି ଲେଖା ହେଲା। ହାତରେ ମୁଠାଏ ଚୁଡ଼ି, ବେକରେ ହାରଟିଏ ଲମ୍ବେଇ ଆଇନାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ମାନସୀ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ରଲେଖା ଭଳି ଦିଶୁଛି। ତା'ର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କରିବ କ'ଣ ଯେ? କାହା ପାଇଁ ସେ ସଜେଇ ହେଉଛି? ରବି ପାଇଁ ନା ଗୌରବ ପାଇଁ? ମାନସୀ ସଜେଇ ହୋଇ ରବିର ବାଟ ଚାହିଁ ବସନ୍ତା ଆଉ ରବି ଥରଟେ ତାକୁ କହିଦିଅନ୍ତେ,
ତୁମଠୁ ଆଉ କେହି ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି। ରୂପ ରାଇଜର ତୁମେ ଏକଇ ରାଜକୁମାରୀ। ମାନସୀର ଖୁସିର ଥଳକୂଳ ନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମାନସୀ ଏବେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଗୌରବ ପାଇଁ। ତା ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ହୋଇ ଆଖି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାନସୀର ସାଜସଜ୍ଜା ଭିତରେ ତାର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମାନସୀର ଖୁଡ଼ୀ, ମାଉସୀ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମାନସୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଏ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁକି ରହିଛି? ତା ଓଠରୁ ହସ କିଏ ଚୋରେଇ ନେଇଛି? ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମାନସୀ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ଓ ରବିର ଗୁମର କଥାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମାନସୀର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏବଂ ରବିର ଭଉଣୀ ମିତାଲି। ମିତାଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରବି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଶୀତାଂଶୁ ନିଜ ଝିଅ ମାନସୀ ସହ ରବିର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମାନସୀ ସହ ଘରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କେହି ଯେପରି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି। ମାନସୀ ବହୁ ବେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ଗୌରବକୁ। ଶୀତାଂଶୁ ଘରେ ହୁରି ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କିଛି ଯେମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ହୁଏ। ବର ସହ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଗୌରବ ବରବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ କାରରେ ବସି ସାରିଥାଏ। ଶଙ୍ଖୁଆ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ଦାମୋଦର ବାବୁ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆଟିଏକୁ ନେଇ କାରର ଚକା ପାଖେ ରଖିଦେଲେ। ନଡ଼ିଆଟି ଫାଟିଯାଇ ଗାଡ଼ି ଚକା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କାରରେ ଗୌରବ ସହ ବସିଥାନ୍ତି ରବି ଓ ନିରଞ୍ଜନ। ବାଣ ଫୁଟାଇ ରୋଷଣୀ କରି ବରଯାତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଆଗକୁ। ଭିଡ଼ରେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ ପରିବେଶ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆସି ଗୌରବକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେଣି ମଝିକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମଜିଗଲା। ଗୌରବ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ନିଶା ପିଇ ଦେଇ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରବି ଗୌରବର କରାମତି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତାର ମନଟି ମରି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶୁଷ୍କ ଲତା ମୂଳରେ ଯେତେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଜୀବନ ପାଏନି। ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ରବିର। ତାର ପ୍ରାଣଟି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେବେଠାରୁ ସେ ମାନସୀ ସହ ଗୌରବ ଭାଇର ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ରବିର ଦେହ ମନ କୁହୁଳି ଉଠୁଥିଲା। ତାର ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁଥିଲା। ନିଜକୁ ରବି ଜଣେ କାପୁରୁଷ ଭାବୁଥିଲା ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ଭୟରେ ଗୋଟାପଣେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା ରବି। କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି ମାନସୀର ଭବିଷ୍ୟତ? ଭାଇ ତାର ନିଶାଖୋର ଅଜ୍ଞାନ। ସେ ମାନସୀର ଜୀବନକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବେ। ରବିର ପ୍ରେମର କ'ଣ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ସିଏ ଅପାରଗ ଭଳି ମାନସୀ ସହ ଗୌରବ ଭାଇର ବିବାହକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଦେଖି ଚାଲିଥିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିରଞ୍ଜନ କାରର ଡୋର ଖୋଲି ରବି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରବିର ହାତ ଟାଣି ନେଇ ସେ ମଝି ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଗଲା। ନିରଞ୍ଜନ ସହ ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ତାଳ ମିଶେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ରବି। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଓଠରେ ଧାରେ ହସ ଖେଳେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ସହ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ରବି ନୃତ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ରବି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଝାଉଁଳି ଯାଉଥିବା ମୁହଁଟିକୁ ସତେଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଗୌରବ ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡ କରି ଚାଲିଥିଲା। ନିକଟରେ ଗୌରବର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ରବି ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ସବୁକିଛି। ଗୌରବର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରି କହି ଚାଲିଥିଲା, କିରେ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୋର ଇଚ୍ଛାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁ ମନଭରି ନୃତ୍ୟ କରିଚାଲ। ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଇ ରୂପସୀ ମାନସୀ ତୋର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ପାର୍ଟି ଦରକାର। ଏବେ ଆଉ ରୂପା କି ପ୍ରଭା କଥା ତୋର ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ। ଗୌରବ ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଛାଡ଼ ନା ସାଙ୍ଗ। ରୂପା ଓ ପ୍ରଭାକୁ ମୁଁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିସାରିଛି। ଏବେ ସେମାନେ ମୋର ହୋଇ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମାନସୀ ମୋର ଲୋଢ଼ା ଥିଲା। ଭାରି ଅଭିମାନ ଥିଲା ତାର ନିଜ ରୂପ ଉପରେ। ମୋତେ ବଜାରୀ ବାରବୁଲା କହି ସେ ଦିନେ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଅପମାନକୁ ମୁଁ ସୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ମାନସୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନସୀର ବାପା ଶୀତାଂଶୁକୁ ମୁଁ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ମିଶେଇ ଦେଲି। ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଥା ଦେଇ ମାନସୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଗୌରବର କଥା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁମାନେ ତାର ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠୁଥିଲେ। ରବି ଗୌରବ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ନିଜ ନୃତ୍ୟକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରବିର ଆଖି ଦୁଇଟି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମାନସୀକୁ ସେ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଚାଲିଥିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମାନସୀ, ମୁଁ ଜଣେ କାପୁରୁଷ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିନି, ବଦଳରେ ତୁମକୁ ବିକ୍ରି କରିଛି। ତେବେ ରବିର ଏଇ ପାଷାଣ ହୃଦୟଟି ତରଳି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଗୌରବର ବିବାହରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇପାରୁନି କାହିଁକି? ମାନସୀ କେବଳ ରବିର, ହେଲେ ଏ କଥା ସେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। କେବଳ ଉପର ମୁହାଁ ମାନସୀକୁ ବହୁ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ କହିଯାଉଛି ରବି। ହେଲେ ମାନସୀକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରବିର ମନ ଭାରି ଝୁରି ହୁଏ। ରବି କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ନିଜର ଅଶ୍ରୁଳ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ। ନିରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ରବି ପଛରେ ଆସି କହିଲା, କି ରେ, ଆସୁନୁ, ଆଜି ଭଳି ଦିନଟି ଫେର୍ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିବନି ରେ? ପୁଣି କେବେ ଗୌରବ ଭାଇର ବାହାଘର ହେବ ନା ଆମେ ନାଚିବା? ରବି ନିରଞ୍ଜନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହଁ, କାହା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦିନ ନ ଆସୁ। ରବିର ଅଶ୍ରୁଳ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ରବିର ନିକଟକୁ ଆସି ପୁଣି ନିରଞ୍ଜନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇ ଗୁମର କଥା ବିଷୟରେ। ସତ କହ ରବି, ତୁ କ'ଣ ମାନସୀ ଓ ଗୌରବ ଭାଇର ବାହାଘରରେ ଖୁସି ନୁହଁ? ମିଛ କହନି ରବି, ସେଇ ସଞ୍ଜରେ ତୋତେ ଆଉ ମାନସୀକୁ ଏକା ଦେଖି ନେଇଥିଲି ମୁଁ ତୋତେ ପଛରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଡାକିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ। ଏବେ ତ କହ ରବି, ମାନସୀ ଭାଉଜ ବାହାଘର ପୂର୍ବଦିନ ଆମ ଗାଁରେ ଇକା ତୋ ସହ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତୁ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି ଏହି ବାହାଘରରେ ତୁ ଖୁସି ନୁହଁ। ନିରଞ୍ଜନର ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ମଧ୍ୟ ରବି ତାକୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲାନି। କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ଇଏ ଏକ ଗୁମର କଥା ସାଙ୍ଗ। ତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକ ପଚାରନି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ସେଇ ଦିନ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ରବି କିଛି ସମୟ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚାଲିଗଲା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା ପାଖେ ଥିବା ବଣ ଭିତରକୁ ରବି ପଶିଗଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପଛରୁ ଥାଇ ଡାକୁଥାଏ, ରବି ଶୁଣ, ସେଇ ବଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନି, ତୁ ଫେରିଆସ। ରବି କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରିଲାନି। ନିରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରୁଥାଏ ରବିର କିଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ନିରଞ୍ଜନ କାହାରିକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ କିଛି ଦୂରରେ ରବିର ଫେରିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କହିଲା। ଗୌରବ ସହ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ନାଚ ଗୀତ ସହ ନିଶାରେ ଚୁର୍ ଥାଆନ୍ତି। ରବି ବଣ ରାସ୍ତାରେ ଏକାକୀ ବସି ରହିଲା। ଦେହଟା ତାର ବିଦାରୀ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନିଜ ଶରୀରରୁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କାହିଁକି ରବି ମାନସୀକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଭାଇଙ୍କ ସହ ମାନସୀର ବିବାହ ରବି ହୁଏତ ସଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରିବନି। ରବି ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛର ବକଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉତାରି ଆଣିଲା। ସେଇଠି କଣ୍ଟା ଫୁଟେଇ ତା ଦେହରେ ନିଜ ନାମ ସହ ମାନସୀର ନାମଟି ଯୋଡ଼ି ଲେଖିଲା। କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ମାନସୀ? ତୁମକୁ ଏଇ ଅମାନିଆ ଅବୁଝା ମନଟା ଏତେ ଝୁରି ହେଉଛି କାହିଁକି? ଯେତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ତୁମେ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇ ଛାପି ହୋଇ ରହିଯାଉଛ। ରବି ସେଇ ଗଛକୁ ଆଉଜି ହୋଇ ନିଶା ଗୁଡ଼ାକ ଢକ ଢକ କରି ପିଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଭାଇ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଗଲେଣି, ସେତେବେଳେ ରବି ମଧ୍ୟ ମାନସୀକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ନିଶାର ସାହାରା ନେବ। ମାନସୀକୁ ରବି ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ପାଇବନି। ପ୍ରେମ ବିଦଗ୍ଧ ସନ୍ତୁଳିତ ଦୁଇଟି ବିରହୀ ଜୀବନ ଭଳି ମାନସୀ ଓ ରବିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରବି ବୁଝଉଥିଲା ନିଜ ମନକୁ, ମୋ ମନରେ ମାନସୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ପ୍ରଣୟର ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ପାରିବନି। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟି କମ୍ପୁଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବେଶକୁ ଶବ୍ଦ ମୁଖର କରିଦେଉଥିଲା ମାଇକରେ ଘଂ ଘଂ ହେଉଥିବା କାନପଟା ଛାତି ଦୁଲୁକିଥିବା ଗୀତର ସ୍ୱର। ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡପଆଡ଼ ଆସି ଖବର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା, ଏଇ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଗୌରବ ସହ ତାର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯା, କନ୍ୟା ଘରେ ଖବର ଦେବୁ, ବରଯାତ୍ରୀ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁକେଇ ଆସିବ, ବିଳମ୍ବ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଗୌରବ ଭଳି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼ୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଟି ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳକୁ ଦେଖି ବିକୃତ ମୁହଁରେ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ କହିବ ଏଇ ବଜାରୀ ଲଫଙ୍ଗା ଟୋକାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ? ବାହା ହେବାକୁ କନ୍ୟା ଘରକୁ
ଆସୁଛ ତ ଶାନ୍ତିରେ ଆସ। ଏମିତି ନିଶା ପାଣି ଖାଇ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମା କରି ଆସିଲେ ହିଁ ସଭିଏଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ତମେ ଏକା ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ। ଗୌରବର ମାମୁଁ ଓ ମାଉସୀ ପୁଅ ସେପଟେ ଥାଇ ପାଟି କରୁଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଯେତିକି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା କଥା ସେସବୁ ସରିଲାଣି। ଯଦି ଏଥର କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉ। ଗୌରବ ମାମୁଁଙ୍କ କଣ୍ଠ ସ୍ୱରଟି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ନୃତ୍ୟରୁ ବିରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୌରବର ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କ୍ଷଣି ତାର ବନ୍ଧୁଗଣ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଗୌରବ ବର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶାରେ ମାତାଲ ହୋଇ ନିଜ ରୂପ ଜ୍ଞାନକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇଥିବା ଗୌରବ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାରୁନଥାଏ। ନିଶାରେ ଦୋହଲି ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ସେ ପୁଣି ଢଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଗୌରବର ଅନ୍ୟ କେତେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ। କେହି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେମିତି ଚିତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଗୌରବକୁ ବୋହି ନେଇ କାର୍ ଭିତରେ ପୁଣି ଥୁଆ ହେଲା। ନିରଞ୍ଜନ କିଛି ଦୂରରେ ରବିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ନିରଞ୍ଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକରା ହେଲାଣି ରବିକୁ ନିଜ ସହ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ରବିର ଦେଖା ନଥାଏ। ସେଇ ବଣ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ରବି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଗଛଟିର ଦିହରେ ନିଜକୁ ଢିରା ଦେଇ ରବି ତୁହାକୁ ତୁହା ନିଶା ଗୁଡ଼ାକ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଯାଉଥାଏ। ମନକୁ ତାର ବୁଝଉଥାଏ ଏଥର ରବି ଗୌରବ ଭାଇ ସହ ମାନସୀର ବାହାଘରକୁ ଦେଖିବ। ଦେହଟା ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ଶରୀର, ମନ ଓ ପ୍ରାଣରେ କୌଣସି ପୀଡ଼ା ହେବନି ମାନସୀ ପାଇଁ। ରବି ମଧ୍ୟ ମାତାଲ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ଗଛତଳ ଭୂମି ଉପରେ। ନା, ରବିର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଉଠିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେ ଏଇଠି ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ି ରହିବ। ସବୁଜ ବନାନୀର ପ୍ରତିଟି କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରେ ମାନସୀ ସହ ରବିର ନାମଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଲେଖିବ। ସତରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାରେ ଅନୁଭବ କରିବ ମାନସୀ ସହ ତାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନୀଡ଼କୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ନିଶା ପାଣି ଭଳି ଢକ ଢକ ପିଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରବିକୁ କାହିଁ ନିଶା ତ ଧରୁନି। ମାନସୀର ପ୍ରେମର ନିଶା ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ନିଶା ଗୁଡ଼ାକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରବି ଯେତେବେଳେ ମାନସୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋପନରେ ଅଫିସ ପଛ ନିଛାଟିଆ ବଣରେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲା। ପଥର ଉପରେ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ରଖି ମାନସୀ ନିଜ ମଥାକୁ ରବିର ଛାତିରେ ଆଉଜେଇ ନିଏ। ରବିର ଓଠରେ ନିଜ ଓଠକୁ ମିଶାଇ ମାନସୀ ଖୁସିରେ କହିଉଠେ, ରବି, ତୁମ ଓଠର ଛୁଆଁ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଉଛି। କେବଳ ତୁମରି ବିଷୟରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ମୁଁ ଭାବି ହେଉଛି। ସତ କୁହ ରବି, ତୁମେ ମାନସୀର ହାତ ଛାଡ଼ି କେବେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବନି ତ? ରବି ମାନସୀର ସେଇ ପଦ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନା ମାନସୀ, ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ି କେବେ ଦୂରକୁ ଯିବିନି। ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରବିର ହୋଇ ରହିବ। ହେଲେ କେମିତି ମାନସୀ, ମୁଁ ନିଜେ ତୁମକୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି ତୁମେ ମୋ ଭାଉଜ ନୁହଁ, ମୋର ପ୍ରେମିକା। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ରବି ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ସମ୍ପର୍କର ନାମ କ'ଣ ଦେବି ମାନସୀ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନସୀକୁ କିଏ ବାହା ହେବ? ରବି ନା ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୌରବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।